الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور کا وسیلہ لگانا یا یہ کہیے کہ بعد از وفات وسیلہ لگانا، اس پر ہماری بات ابھی چل رہی ہے۔ یہ سب اس لیے کلیئر کر دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بالکل ایک ٹھوس دلائل سے بھری ہوئی باتیں یہ مل جائے۔ اگر آپ لوگ ان سب کو یاد رکھ لیں، لکھ لیں تو انشاءاللہ، حالانکہ اور کتابیں بھی ہیں پر مجھے پتہ ہے آپ لوگ، شیطان ہم کو پڑھنے کہاں دیتا ہے۔ ہم اتنے پڑھنے والے ہوتے تو ایسے بہکتے تھوڑی، آج کتنے بہک گئے بغیر پڑھے، پتہ نہیں تھا، پہنچ گئے ان کے چکر میں پھنس گئے۔ تو کتابیں تو بہت ہے، آپ لوگ سنتے بھی نہیں، مجھے پتہ ہے 7-8 لوگ 10-12 لوگ ہی میرے آڈیو سنتے ہیں۔ اب اللہ جن کو ہدایت دے، مجھے اس سے غرض نہیں، میں کام کر دے رہا ہوں، اللہ کرا رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، آگے اللہ کی مرضی، اس کو کہاں تک پہنچانا ہے اس کی مرضی۔ جن کے نصیب میں ثواب کمانا ہوگا سنیں گے، انشاءاللہ ثواب کمائیں گے، بیٹھے بیٹھے علم حاصل کریں گے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آگے بڑھتے ہیں اس بات پہ، تمہید بہت نہیں کرنی ہے۔ تو وسیلہ جو ہے بعد از وفات لگانا، اس پر ایک بڑی ہی پیاری حدیث ہمارے علماء نے پیش کی، بہت ہی پیارا واقعہ ہے، اور اس پر بہت سی باتیں اس حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہے۔ بہتوں کو پتہ بھی ہوگی، کچھ کو نہیں بھی پتہ ہوگی، تو بھی سماعت فرما لیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یہ صحابی نابینا تھے، آپ کی آنکھوں کی روشنی نہیں تھی۔ یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ السلام، میری آنکھوں کی روشنی کے لیے دعا فرما دیجئے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہی ثابت ہو گیا کہ صحابی رسول حضور کے پاس آئے، ایاک نستعین، کہاں گئی وہ بات، تجھی سے مدد چاہیں۔ صحابی کو پتہ نہیں تھی یہ آیت کہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے تھی مجھے آنکھیں، حضور کے پاس نہیں جانی ہے، حضور کے پاس جا کر مانگنا یہ غلط ہو جائے گا۔ اور صحابہ کے جو میں نے واقعات تو آپ لوگوں کو وہاں پیش کیے ہیں، میں سیرت المصطفیٰ میں بہت سے واقعات ہیں۔ جنگ میں ایک تیر لگی، ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو آنکھ نکل گئی، صحابہ اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں لے کر آ گئی، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی، آنکھ میں تیر لگ گئی۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا آنکھ میں، جہاں پر صرف اب ایک ہول رہ گیا تھا، دیدہ اس میں سے نکل کر باہر آ گیا تھا، اسی ہول میں وہ پھوٹی ہوئی آنکھ کو واپس لگایا۔ اللہ کا کرم اور سرکار کی الحمدللہ رحمت، سرکار کی برکت کے صدقے میں وہ پھوٹی ہوئی آنکھ بالکل صحیح ہو گئی۔ تو صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ آنکھ پھوٹی ہے، جنگ میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، جہاد اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ سے ہی مانگوں نا اپنی آنکھ، نہیں، حضور کے پاس آ گئے۔ صحابی حضور کے پاس آ گئے، تمام صحابہ اٹھا کر لے کر آ گئے حضور کی خدمت میں۔ پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ یہی تھا کہ حضور سے مدد مانگنا، انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا، حقیقت میں اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمد، اور وہ بھی فوق الاسباب، نارمل چیز نہیں تھی۔ اب پھوٹی ہوئی آنکھ کو صحیح کرنا نارمل نہیں ہوتا، فوق الاسباب۔ عام طور پر ایسا نہیں کیا جاتا کہ آنکھ پھوٹ گئی ہے اس کو صحیح کر دے، کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے اوپر والی بات پر صحابہ یہ کر کے دکھایا، اور بہت سی باتیں، ٹانگ ٹوٹ گئی، حضور کی خدمت میں آ گئے۔ تو وہی ان کے پاس سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی جو دنیا میں کوئی ہستی ہے اللہ کے بعد، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور یہ صحابہ اکرام کی خوش نصیبی تھی کہ صحابہ کو حضور کا قرب نصیب ہوا۔ تو ان کے پاس جو سب سے بڑی متبرک ہستی تھی وہ حضور کی ہستی مبارک تھی۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے بتا دیا کہ جو متبرک ہو اس کی بارگاہ میں جا کر دعا کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، ان کے قرب سے، اس کے وسیلے سے مانگنا، یہ جائز ہے۔ تو آج بھی ہم اگر کسی متبرک سے اس کی بارگاہ میں جا کر دعا کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو میں کہہ رہا تھا، صحابی یا رسول اللہ میری آنکھ کے لیے دعا کر دیجیے، بڑی طویل حدیث ہے، عربی عبارات بھی ہیں، میں صرف ترجمہ پڑھتا چلا جا رہا ہوں، ایسے ہی بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، مطلب جو مجھے یاد ہے وہی چیز اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں۔ تو
हुजूर दुआ कीजिए। अर्ज़ की उन्होंने, तो हुजूर ने फरमाया अगर तू चाहे तो मैं दुआ करूं, चाहे तो सब्र कर ले। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। तो हुजूर ने क्या कहा वो समात फरमाए। इरशाद फरमाते हैं फ़अमरहु अन यतवद्दअ फ़यहसन वुदूअहु व यदउ बिहाज़ा दुआ। सरकार ने फरमाया वज़ू करो या कर नमाज पढ़ो। एक हदीस में नमाज का भी है कि नमाज पढ़ 2 रकात और फिर दुआ करो। दुआ कैसी करनी है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मद नबिय्युर रहमा। या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दा ली अल्लाहुम्मा शफ़िअहु फी। ये तिर्मिज़ी शरीफ, अबवाबुद दाअवात, इब्न माजा सलातुल हाजत, सुनन नसाई फी अमलिल यौमी वल लैल, बैहक़ी फी दलाइल नबुव्वा, बाब मा जाअ फी तालीमिहि दरीर। और बुखारी शरीफ नहीं, बुखारी शरीफ की, इमाम बुखारी की दूसरी किताब है अत-तारीख़ुल कबीर। ये किताबें, इसके हवाले और आगे इस पर तो बहुत बहस है। मैं इंशाल्लाह जब वहाँ अगर पहुँचा तो वो सब भी आपको पेश करूँगा। पहले इस दुआ को समझ लें, क्या दुआ की गई। उन्होंने दुआ की, आप लोगों का याद कर लें तो सुबहान अल्लाह, मैंने अरबी जो पहले पढ़ी वो दुआ याद कर लेंगे, या फिर अगर नेट पर भी ये दुआ मिलेगी इंशाल्लाह अलग से, या अगर ऐसे नहीं मिलती तो आप लोग मुझसे प्राइवेट में राबता करके, तो मैं वहाँ से आप लोगों को लिख कर व्हाट्सएप या जिस तरीके से आप चाहें भेज सकता हूँ, या स्कैन पेज जो मिल जाएगा वो कर सकते हैं। दुआ याद रखने की बड़ी, ये उन सहाबी के लिए उन्होंने दुआ कराई। अच्छा, इस पर ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ उन सहाबी के लिए था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत। सिर्फ उन सहाबी के लिए सिर्फ ये नहीं था। अगर ऐसा होता तो हुजूर उसी वक्त में फरमा देते कि तेरे लिए, तेरे बाद किसी के लिए नहीं है। जैसे एक सहाबी का वाक़या है कि उन्होंने आकर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अलैका सलातो वस्सलाम। ये सब पूरे हवाले मौजूद है, मैंने ये सब लिख कर रखे हुए हैं यहाँ पर बहुत तवालत हो रही है। मैं बार बार रोक कर फिर हवाले निकालते जा रहा हूँ। जिसको हवाले देखने मुझसे बात करें, मैं इंशाल्लाह हवाला पेश करूँगा। जहाँ होगा मैं हवाले भी देते जाऊँगा, पर यहाँ बात आ गई तो फिर वो बात रह जाती। जैसे मैं हज़रत सुफियान सौरी का वाक़या रह गया था, इतना पे मशहूर वाक़या, अहम वाक़या। तो एक इस पर जो एतराज़ है कि ये सिर्फ उन सहाबी के लिए था, दूसरों के लिए नहीं था, ये गलत है। ये ऐसा होता तो हुजूर मना फरमा देते कि ये सिर्फ तेरे लिए, किसी और के लिए नहीं है। एक सहाबी, उसका एक दलील ये है कि एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह मुझे कुर्बानी करनी, मेरे पास जानवर नहीं, फरमाई ये है ना छोट। तो कहा कि या रसूलल्लाह ये सिर्फ 6 महीने का, साल भर का बच्चा, साल भर का बकरा नहीं है, ये तो 6 महीने का बच्चा है। तो हुजूर ने फरमाया जा इसकी कुर्बानी कर दे, तेरे लिए काफ़ी है, इसकी कुर्बानी कर दे, तेरे लिए काफ़ी है। और फरमाया सिर्फ तेरे लिए, तेरे बाद किसी के लिए नहीं, साफ फरमा दिया। 6 महीने का बकरा आज कोई कुर्बान करे, कुर्बानी होगी ही नहीं। उन सहाबी के लिए ख़ास था, सरकार ने कर दिया था। सरकार कानून दाए, ये सब हुजूर का इख्तियार बता रहा हूँ। ये जो लोग कहते हैं कि हुजूर सिर्फ कानून लेकर आए, अल्लाह की बातें पहुँचाने के लिए, हुजूर को हक़ इख्तियार नहीं था, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर का इख्तियार तुम क्या जानो यार, क्या है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6 महीने का कुर्बानी करने के लिए उनको इजाज़त अता फरमा दी। एक साहब यह है, इसका हवाला अभी, यानी इश्क वाली बात आ गई है। या रसूलल्लाह मुझसे रोज़ा छूट गया, कज़ा हो, बोले 61 रोज़े रखो। अर्ज़ की सरकार में नहीं रख सकता, फ़कीरों को खाना खिलाओ। सरकार नहीं खिला सकता, चल इतने वक्त का नहीं खिलाता, एक वक्त का खिला दे। कफ़ारा क्या है, 61 रोज़े रखे जाए या 60 फ़कीरों को खाना खिलाया जाए। अब हुजूर अपना इख्तियार दिखा रहे हैं, हुजूर मैं नहीं खिला सकता, बोले एक वक्त खिला दे। सरकार एक वक्त भी नहीं खिला सकता, बोले खजूर सदका कर दे,
खाना नहीं खिला सकता, थोड़ी सी खजूर, 1-2 खजूर सदका कर दे। हुजूर में ये 2-3 खजूरें हैं, हाँ ये सदका कर दे, तेरे लिए काफ़ी है। हुजूर किसको दूं? तो फरमाया कि देख जो गरीब होगा गरीब को दे दे। तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझसे गरीब तो कोई है ही नहीं। फरमाया तू खा ले, तेरे लिए कफ़ारा हो जाएगा, तो खुद खा ले। ये देखिए मेरे सरकार का इख्तियार है। ये उन सहाबी के लिए आज कोई करने जाए नहीं हो सकता कफ़ारा उसका, उसके लिए तो वही है, उनके लिए ख़ास कर दिया। मेरे सरकार की अल्हम्दुलिल्लाह वो शान है। ये पता नहीं दिल में बुग़्ज़ भरा है। वो मौदूदी जैसा लिख कर मर गया। हुजूर एलची है, माज़अल्लाह एलची यानी जो पोस्टमैन, बस पोस्ट लेकर आए, खबर ख़त लेकर आए, बस यही काम था। अरे इनके कलम लर्ज़े नहीं कि ज़बानें लड़खड़ाई नहीं है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं हुजूर के बारे में, अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब के बारे में। अल्लाह हमको बचाए यार। मैं तो बार बार ये दुआ करता हूँ, शैतान बहकाने में बाज नहीं आता। अल्लाह हमको अपनी पनाह में रखे, बेअदबियों से बेअदबों से बचा के रखे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर ये जो है ये सब के लिए वो दुआ समात फरमा लीजिए। फिर से वो दुआ करते हैं। सरकार ने खुद तालीम दी है, हुजूर ने खुद तालीम दी है। क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मद नबिय्यिर रहमह या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िअहु फ़िय्या। दुआ, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ मुतवज्जा होता हूँ, तेरी तरफ तवज्जा करता हूँ। कैसे तवज्जा करता हूँ? तेरे नबी जो हैं हज़रत मोहम्मद, उनके वसीले से, बे नबी का, उनकी मदद से, उनके वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जा होता हूँ, तुझसे सवाल करता हूँ। और फिर पहले ये अल्लाह से दुआ की, फिर हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की या रसूल अल्लाह। यहाँ पर या मोहम्मद का लफ्ज़ है, ये एक इल्मी बात है, उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। यहाँ पर या मोहम्मद है, पर अदब का तकाजा ये है कि या रसूल अल्लाह कहा जाए। या रसूल अल्लाह। अब वो सहाबी बेअदब नहीं थे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मत कहिए, वो अलग बात है। उन्होंने या मोहम्मद कहा, बिल्कुल सही है। हम लोगों को अदब यही है कि हम अदब से या रसूल अल्लाह कहें, हुजूर का नाम लेना, या मोहम्मद कह के पुकारना ऐसा हो जाए तो इससे हम जो हमारी औकात नहीं है, उस सहाबा का मकाम अलग है। खैर उस वो एक अलग गुफ्तगू हो जाएगी। तो यहाँ पर या मोहम्मद है। आप बेहतर है कि दुआ जब भी अगर आप करें तो या रसूल अल्लाह कहें। या रसूल अल्लाह मैं आपके वसीले से अल्लाह की तरफ, अपने रब की तरफ तवज्जा करता हूँ, मुतवज्जा होता हूँ आपके वसीले से। किस बारे में? फ़ी हाजती हाज़ी, मेरी जो हाजत है, इस हाजत के लिए अल्लाह की बारगाह में आपको वसीला पेश करता हूँ। तो आप क्या कीजिए ताकि मेरी जो हाजत है वो हाजत पूरी हो जाए आपके वसीले से। ये मेरी दुआ है अल्लाह की बारगाह में। तो या अल्लाह मेरी जो ये हाजत है, उस हाजत में अपने हबीब की शफाअत कबूल फरमा। ये हुजूर ने खुद दुआ तालीम फरमाई। देखिए सब कुछ इसमें है। हुजूर को पुकारना भी मौजूद है, या रसूल अल्लाह कहना भी मौजूद है। सहाबा को हुजूर ने खुद तालीम अता फरमाई, खुद हुजूर ने या रसूल अल्लाह कहना। ये सहाबी को फरमाया नमाज पढ़ के ये दुआ करो। ये सहाबी ने जो वहीं बैठकर दुआ नहीं, नमाज नहीं पढ़ी होगी हुजूर के पास सामने, और फिर वहीं गए अलग जाकर नमाज पढ़ी, दुआ की, और वो अलग जाकर दुआ पढ़ी। ये भी साबित होता है क्योंकि बाद के जो अल्फाज हैं वो ये हैं, सुम्मा रजअ वक़द कशफ़ अल्लाहु अन बसरिही व फ़ी रिवायत अल-बैहक़ी फ़क़ाम वक़द अबसर। यानी वो गए, नमाज पढ़ी और नमाज के बाद दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आंखें रोशन फरमा दी। सुभान अल्लाह। पुकारना भी, हुजूर को दूर से पुकारना भी जायज़, पता चल गया इस हदीस पाक में सहाबा का अमल है। या रसूल अल्लाह इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजती हाज़िही लितुक़दा ली।
سرکار میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے. پھر کہتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اللہم فشفع فی، یا اللہ اپنے حبیب کی شفاعت میری اس حاجت میں قبول فرما لے. کوئی بھی حاجت ہو دعا کرنی، کوئی بھی کام پڑے اس دعا کو، نماز پڑھیے اور یہ دعا کیجیے. اور پھر اثر کیا ہوا کہ کہتے ہیں گئے نماز پڑھ کر آئے تو دیکھتے ہوئے واپس آئے، آنکھ والے ہو کر واپس آئے، روشن آنکھوں کے ساتھ. ابھی صحابہ کہتے ہیں ابھی ہم کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہ واپس آئے، یعنی بیٹھے ہوئے تھے سرکار کی بارگاہ میں، ابھی محفل ہماری برخاست بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ صحابی ایسے آئے جیسے ان کی آنکھیں کبھی نابینا تھے ہی نہیں، دیکھتے ہوئے آئے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ. ہمارا ایک عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. بس تمہاری آنکھوں پر کفر اور شرک کی پٹی لگی ہوئی ہے، بے ادبی کی پٹی لگی، اس پٹی کو اتار دو. شیطان کے وسوسوں کو دور فرماؤ. اللہ تمہیں ہدایت فرمائے. اور میرے بھائیو، آپ لوگوں کو اگر کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو سب کچھ الحمدللہ موجود ہے. علماء کی بارگاہ میں آ کر پوچھئے، ہر چیز کا جواب مل جائے گا. تو اس حدیث پاک پر بہت بحث ہے، بہت سی باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سنیں گے. انشاءاللہ عز و جل سنیں گے، یاد رکھیں گے. پروردگار ہم سب کو یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، اپنے عقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.